Good morning, students. Today we will be discussing about organometallic catalysis or catalysis by organometallic compounds. This topic is of great interest because this is an industrially applicable concept. It is many organometallic compounds are used as catalysts for the synthesis of industrially important compounds. So, as you know, there are homogeneous as well as heterogeneous catalysis. Here, organometallic compounds come as heterogeneous or a homogeneous catalysis. Homogeneous catalyst. Now, in the organometallic catalyst, 3 Nobel Prizes was awarded in 2000, 2005 and 2010. Nobel Prize being awarded to the same field thrice itself shows the importance of organometallic catalysis. You know, നോബൽ പ്രൈസ് 3 തവണ കിട്ടുകയാണ് ഒരു ഫീൽഡിൽ തന്നെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്രമാത്രം വൈഡ് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ഹൈഡ്രോജനേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് വിൽക്കിൻസൺ കാറ്റലിസ്റ്റ്. ഹിയർ ദിറ്റ് ഇസ് conversion of methanol to acetic acid, that is Monsanto process, and olefin polymerization, that is Iguanata catalysis. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മൾക്ക് ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ organometallic catalysis, two types of catalysis are there, heterogeneous as well as homogeneous. Homogeneous catalysis is more advantageous over heterogeneous catalysis because it is soluble in the reaction medium. Reaction medium dissolve ചെയ്ത് കിടക്കുമ്പോൾ efficiency വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. Modifications are possible and high selectivity by modification can be achieved in the case of a homogeneous catalysis. അപ്പോൾ അതാണ് homogeneousന്റെ advantages over heterogeneous catalysis എന്ന് പറയുന്നത്. Then this is a comparative study between homogeneous and heterogeneous catalysis. Phase, that is phase of the catalyst gas as or a gas solid ആയിട്ട് gas phase solid exist ചെയ്യാം. ഇത് reactants gas phase solid ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ഒന്നുമല്ല, നല്ല എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഹെയ്ബർ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഹെയ്ബർ പ്രോസസ്സിൽ ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജനും ആണ്. റിയാക്ടൻസ് ആർ ഇൻ ദ gaseous state and we are using iron as the catalyst, അല്ലേ? അപ്പോൾ സർഫസ് ഓഫ് ദ അയണിലാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറയും, അല്ലേ? ഹോമോജീനിയസ് കാറ്റലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ലിക്വിഡ് ഓർ സോളിഡ് ഓർ സോല്യൂബിൾ ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും കാറ്റലിസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ സോളിഡ് വിൽ ബി സോല്യൂബിൾ ഇൻ ദ റിയാക്ടൻസ്. Required temperature in the heterogeneous catalysis, temperature required is very high. കാരണം നമ്മൾ ആ സോളിഡിനെ നമുക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. In the case of homogeneous catalysis, temperature needed is less than 250 degrees centigrade. Catalytic activity in the case of heterogeneous is low. For homogeneous it is very high. Product selectivity is less. In hetero it is more in homo. Catalytic recycling സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്. അതായത് നമ്മൾക്ക് സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാം, വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ ഹോമോജീനിയസ് മീഡിയത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Reaction mechanism is poorly understood, reasonably well understood in the case of homogeneous catalysis. Product separation from catalyst is very easy. കാരണം എന്താണ്, കാറ്റലിസ്റ്റ് വേറൊരു ഫേസിലും റിയാക്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട്സ് വേറൊരു ഫേസിലും ആയതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ഫിൽട്രേഷൻ വഴി പോലും നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതേസമയം ഹോമോജീനിയസ് കാറ്റാലിസിസിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാറ്റലിസ്റ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ, അത് തന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അത് കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടും വരാം. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എലാബറേറ്റ് ആൻഡ് സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക്. Fine tuning of catalyst is difficult in the case of a heterogeneous catalyst, whereas in the case of homogeneous catalyst it is easy. Okay. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റിക് പ്രോസസ്സുകളുണ്ട്. അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോസസ്സുകളാണ് വിൽക്കിൻസൺ കാറ്റലിസ്റ്റ്, വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഹൈഡ്രോജനേഷൻ ഓഫ് ഓളിഫീൻസ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ റോഡിയം ബേസ്ഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ, വിൽക്കിൻസൺ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഓക്സോ പ്രോസസ്, ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈഡ്രോ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ഒലിഫീൻസ് യൂസിങ് കൊബാൾട്ട് ഓർ റോഡിയം കാറ്റലിസ്റ്റ്. Walker process, it is oxidation of olefins to aldehydes or ketones.
Ziegler-Natta catalysis, it is polymerization of propylene using an organo-aluminum titanium catalyst. This gives stereoregular polymers. Rapase or Wilkes catalyst. So Wilkes okay. Cyclo-oligomerization of acetylenes using nickel catalyst. Olefin isomerization using nickel catalyst. These are some examples of organometallic catalysis. Then the important properties of a complex to act as a catalyst. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, അല്ലാതെ എല്ലാ ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സും ആ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. They should have some basic properties to be selected as an organometallic catalyst. It should have a coordinating unsaturation. The most important thing is it should be coordinatively unsaturated. Coordinatively unsaturated എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സൈറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആവണം അല്ലെ, നമ്മളുടെ കോമ്പൗണ്ടിന് വന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. വേക്കൻറ്റ് coordination site should be there for a compound to be a catalyst. Then carefully balanced bonding properties, that is ability to accept a desired ligand and not to accept the non-reactive ligand like carbon monoxide, phosphines, sulfur compounds which act as poisons. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കാറ്റലിസ്റ്റിന് A+B+ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ മിക്സറിൽ എയും ബിയും കിടപ്പുണ്ട്. എ ആണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ പ്രിഫറൻഷ്യലി അതിനകത്ത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിന് പകരം ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെയാണ് അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ, അതായത് ഇപ്പൊ അതിന് ബി എന്ന് പറയുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാറ്റലിസ്റ്റിക് പോയിസൺ ആണ്. അതായത് ഈ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ സൈറ്റിൽ, അതായത് അൺസാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ട്, അതായത് ഈ കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ സൈറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ സൈറ്റിൽ നമ്മൾക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആള് എ ആണ്. പക്ഷെ ഇയാള് നമ്മുടെ, അതായത് ഈ കാറ്റലിസ്റ്റ് പ്രിഫറൻഷ്യലി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ കയറി അങ്ങ് ബോണ്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്ക് ഇരിക്കാൻ പിന്നെ സ്ഥലമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എ ആണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, പക്ഷെ ബി യെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. സോ ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് വിൽ ലൂസ് ഇറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദാറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ കോമ്പൗണ്ട് ടേൺസ് ടു ബി ഇറ്റ്സ് പോയിസൺ. അതായത് അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണത്. അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ നമ്മളുടെ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് കെയർഫുള്ളി ബാലൻസ്ഡ് ബോണ്ടിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആരെയാണ് ബോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ടിന്. ദാറ്റ് ഈസ് എബിലിറ്റി ടു അക്സെപ്റ്റ് എ ഡിസയേർഡ് ലിഗാൻഡ്. ആവശ്യമുള്ള ലിഗാൻഡിനെ കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മളുടെ കോമ്പൗണ്ടിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ കോംപ്ലക്സ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ. അതായത് നമ്മളുടെ ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് കാറ്റലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് 16 ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷീസ് 18 ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷീസ് ആകെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്സിഡേറ്റീവ് അഡിഷനും റിഡക്റ്റീവ് എലിമിനേഷനും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം ഏത് കോർഡിനേഷൻ നമ്പറിൽ വന്നാലും അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം. കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ മാറി മാറി വന്നാലും എല്ലാ കോർഡിനേഷൻ നമ്പറിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Loss of electron gives increase in coordination number and change in coordination. That gives, നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഓക്സിഡേറ്റീവ് അഡിഷനും റിഡക്റ്റീവ് എലിമിനേഷനും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്സിഡേറ്റീവ് അഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. So that increase in coordination number happens and change in the coordination. Then reductive elimination എന്ന് പറഞ്ഞാൽ gain of electrons, as a result decrease in coordination number and change in both the cases coordination will be changing. And in oxidative addition, oxidation ആണ്, loss of electron ആണ്, reduction ആണ്, gain of electron ആണ്. ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കൂടും. അതായത് കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആവും. സോ ദാറ്റ് there will be an increase in the coordination number. In reductive elimination, ഇലക്ട്രോണിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കാരണം അതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റുകൾ അതിന് നഷ്ടപ്പെടും. So there will be a decrease in coordination number.
First example is Wilkinson catalyst. The first example of an effective and rapid homogeneous catalyst ആണ്. Wilkinson catalyst is a homogeneous catalyst, that is it will go into solution with the reactants. It is used for the hydrogenation of alkenes. Alkene hydrogenation വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന homogeneous catalyst ആണ് Wilkinson catalyst. It is active at room temperature and atmospheric pressure. അത് ഭയങ്കര വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. നമ്മൾക്കൊരു റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺവേർഷൻ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. കാര്യം എന്താണ്? നമുക്ക് എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട, നമുക്ക് പൈസ ലാഭമുണ്ട് അതിനകത്തൊന്ന്. പിന്നെ ചില കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയം, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒഴിവാക്കാം if it can be carried out at room temperature and atmospheric pressure. This was discovered by G. Wilkinson as well as Coffey almost at the same time. രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. 1964-65 സമയത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണിത്. So Wilkinson catalyst is chlorotris triphenyl phosphine rhodium 1. പേരിടാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. that is ക്ലോറോ ആണ്, ഒരു ക്ലോറിൻ ഉണ്ട്, 3 ട്രൈഫിനൈൽ ഫോസ്ഫീൻ ലിഗാൻസ് ആണ്. It is a square planar 16 electron complex. Square planar ആണ്, ഇതാണ് അതിന്റെ geometry എന്ന് പറയുന്നത്. Square planar ആണ്, 16 electron species ആണ്. Oxidation state of rhodium is +1. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? ഇതാണ്, ഇത് ഫിസിക്കലി ഇങ്ങനെ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ആണ്, ബ്രൗൺ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയിട്ടാണ്. ബ്രൗൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയിട്ടാണ് അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ക്ലോറൈഡ് സോൾട്ടും എക്സസ് ട്രൈഫിനൈൽ ഫോസ്ഫീനും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് 3 ട്രൈഫിനൈൽ ഫോസ്ഫീൻ ലിഗാൻഡ് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതാണ് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വിൽക്കിൻസൺ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ്. In presence of ethyl alcohol. So Wilkinson catalyst is used for the hydrogenation of olefins. അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന ടോൾമൻ ലൂപ്പ് ആണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. ടോൾമൻ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസൈക്ലബിൾ ആണ് നമ്മളുടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് എങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ എവിടെ തുടങ്ങുന്നോ അവിടെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൈക്കിളിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ട്രൂ കാറ്റലിസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ട്രൂ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിനെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ട്രൂ കാറ്റലിസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് ഇൻവോൾവിംഗ് ദാറ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് യൂസിങ് എ ലൂപ്പ് ആൻഡ് സച്ച് എ ലൂപ്പ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ടോൾമാൻ ലൂപ്പ്. is known as ടോൾമാൻ ലൂപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വിൽക്കിൻസൺ കാറ്റലിസ്റ്റിനകത്ത് എല്ലാം ടോൾമാൻ ലൂപ്പ് വഴി എഴുതുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വലിയ മാർക്കിന്റെ ഒരു എസ്സേ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ലൂപ്പ് വരയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് ലൂപ്പിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്. വിൽക്കിൻസൺ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കറ്റാലിസിന്റെ, അതായത് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കീന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ വിൽക്കിൻസൺ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ ടോൾമൻ ലൂപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്താന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ലിഗാൻഡ് ഡിസോസിയേഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് വിൽക്കിൻസൺ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇസ് എ പ്രീ കാറ്റലിസ്റ്റ് that is converted into an active form by losing one triphenyl phosphine ligand before entering the catalytic cycle. Usually the solvent molecule fills the vacant site. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളുടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ്. ഈ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതൊരു ട്രൈഫിനൈൽ ഫോസ്ഫീൻ എന്ന് പറയുന്ന ലിഗാൻഡിനെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾ അവിടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ആക്റ്റീവ് ഫോം ഓഫ് അവർ കാറ്റലിസ്റ്റ്. വിൽക്കിൻസൺ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോം ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായി വന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? The catalyst activates the molecular dihydrogen, that is H2, by oxidative addition mechanism to give us 18th valence electron dihydrido complex. The oxidation state of RH, rhodium, is increased to
+3. ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഡൈഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഈ ഡൈഹൈഡ്രജൻ undergoes oxidative addition to form an 18 electron complex with rhodium. Now the oxidation number of rhodium increases from 1 to 3. Oxidative addition നടക്കുമ്പോൾ oxidation number increase ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. Next is alkene coordination. Dihydro complex binds to the olefin in the next step with the loss of the solvent. Since the activation of dihydrogen occurs before addition of olefin, this path is referred to as dihydride path. അതായത് ഒലിഫിൻ അഡീഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആദ്യം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് കയറി വരുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ആദ്യം ഒലിഫിൻ പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒലിഫിൻ പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മളുടെ ഡൈഹൈഡ്രജൻ ആദ്യം വന്ന് കാറ്റലിസ്റ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളുടെ ഒളിഫിന്റെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഡൈഹൈഡ്രൈഡ് പാത്ത് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഒളിഫിൻ ആഡ് ചെയ്തു. ഒളിഫിൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് മൈഗ്രേറ്ററി ഇൻസേർഷൻ. വൺ ഓഫ് ദി ഹൈഡ്രജൻ അണ്ടർഗോസ് മൈഗ്രേറ്ററി ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ദ ഡബിൾ ബോണ്ട്. Hydrogen atom transfers from the rhodium atom in alkene complex to the coordinated alkene, yielding a transient 16 electron alkane complex. This is the rate determining step. അതെന്താണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് മൈഗ്രേറ്ററി ഇൻസേർഷൻ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന്. അതിപ്പോൾ അഡീഷൻ ഓഫ് ഒലിഫിൻ നടന്നു. ഇനി നമ്മുടെ മൈഗ്രേറ്ററി ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ നടക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. ഈ ഹൈഡ്രജൻ എങ്ങോട്ട് കയറി? ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിലോട്ട് അഡീഷൻ നടന്നു, മൈഗ്രേറ്ററി ഇൻസേർഷൻ നടന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ ആർഎച്ചിനകത്തോട്ട് ഇത് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറുകയാണ്. ആർഎച്ച് ആണിത്. ആർഎച്ചിനകത്തോട്ട് ഒരു ബോണ്ട് വന്നു, അതിനകത്തുനിന്ന് CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടിലോട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്തത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടത് സിംഗിൾ ബോണ്ടായി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അത് 16 ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷീസ് ആകും. ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടുന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു 16 ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷീസ് ആകും. ആ 16 ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷീസിനെ വീണ്ടും 18 ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷീസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒഴിഞ്ഞ വേക്കൻറ്റ് സൈറ്റിലോട്ട് ഒരു സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾ വീണ്ടും കയറും. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ റിഡക്റ്റീവ് എലിമിനേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. അതായത് ലിഗാൻഡ് അസോസിയേഷൻ. ഫോസ്ഫീൻ ലിഗാൻഡ് സോൾവെന്റ് ഈസ് ദെൻ ആഡഡ് ടു ദ 16 ഇലക്ട്രോൺ കോംപ്ലക്സ്. ഫോസ്ഫീൻ ലിഗാൻഡ് എവിടെ വന്നില്ല. ഫോസ്ഫീൻ ലിഗാൻഡ് അല്ല, സോൾവെന്റ് ആണ് വന്നത്. ഫോസ്ഫീൻ ലിഗാൻഡ് അല്ല വന്നത്, സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾ. ആര് വേണമെങ്കിലും വരാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫോസ്ഫീൻ ലിഗാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾവെന്റിന് അവിടെ കയറി വരാം. Reductive elimination. Hydrogen get migrated to carbon, which results in reductive elimination of the alkane and regeneration of the catalyst takes place, thus completing the catalytic cycle. The oxidation state of RH is decreased from +3 to +1. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? റിഡക്റ്റീവ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ദി ആൽക്കെയിൻ. ഈ ആൽക്കെയിൻ ഇവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് എലോങ് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ. ഈ ഹൈഡ്രജനെയും കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ CH2 ആയിട്ടല്ലേ ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന, ആ CH2 മാറി അത് CH3 ആയി. CH2 CH3 ഇവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സൈറ്റ് ഫ്രീ ആയില്ലേ. ആ ഒരു സൈറ്റ് ഫ്രീ ആയിടത്തോട്ട് ആര് കയറണം? നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ആളിനെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 3 സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾ അല്ല, റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഹൈഡ്രജനും പോയി, ഈ ആൽക്കീനും പോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ 16 ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷീസിനെ കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രൈഫിനൈൽ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്, ഒരു ക്ലോറൈനും ഉണ്ട്, ഒരു സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂളും ഉണ്ട്. സോ നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ അല്ല, ആക്റ്റീവ് form of our catalyst is regenerated അല്ലെ. ഇവിടെ നമുക്ക് അതിനെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി. ആൻഡ് വീണ്ടും നമ്മളൊരു PPH3 ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂളിനെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു PPH3 കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മളുടെ ഈ ഒറിജിനൽ കാറ്റലിസ്റ്റിനെ നമുക്ക് റീജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ ഈ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോസസ് ഉള്ളത്. ഓക്സിഡേറ്റീവ് അഡിഷൻ നടക്കുന്നു, മൈഗ്രേറ്ററി ഇൻസേർഷൻ നടക്കുന്നു, റിഡക്റ്റീവ് എലിമിനേഷൻ നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 പ്രോസസ്സിൽ കൂടി നമ്മളുടെ വിൽക്കിൻസൺ കാറ്റലിസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ആൽക്കീനെ ആൽക്കെയിൻ ആക്കി മാറ്റി.
പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു 18 ഇലക്ട്രോൺ 16 ഇലക്ട്രോൺ കൺവേർഷൻ ഇങ്ങനെ ഈ സൈക്കിളിൽ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് വരച്ചു പഠിക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല. ഇത് പലതവണ നിങ്ങൾ വരച്ചു പഠിക്കുക. ഈ ഒരു പടം എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ്. ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാം എഴുതി ഇതുപോലെ തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലരൊന്നും എക്സ്പ്ലനേഷൻ വായിച്ചു പോലും നോക്കാതെ ഫുൾ മാർക്ക് തരും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാറ്റലിറ്റിക് ലൂപ്പ് നന്നായിട്ട് വരച്ചു പഠിച്ചിട്ട്, പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പൊ ഈ വരച്ചു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തവണ ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. The rate of reaction decreases when excess PPH3 is added, indicating the initial dissociation of one of the PPH3 ligand before dihydrogen activation. The properties of ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ പല പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പറയുകയാണ്. റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് എക്സസ് PPH3 ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന് 3 ട്രൈഫിനൈൽ ഫോസ്ഫീൻ ഗ്രൂപ്പുകളാണുള്ളത്. വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ട്രൈഫിനൈൽ ഫോസ്ഫീൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം 3 തന്നെ അതിനധികമാണ്. കാരണം അതിനകത്ത് നിന്ന് 1 മാറ്റിയിട്ടാണ് അത് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, അതായത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി ആക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഫ്രം വിൽക്കിൻസൺ കാറ്റലിസ്റ്റ് ബൈ ദ ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ട്രൈഫിനൈൽ ഫോസ്ഫീൻ ആണെന്നുള്ളതിന്റെ പ്രൂഫാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. It is observed that strong pi acids like ethylene act as poisons by binding strongly with the electron-rich rhodium metal center and inhibit hydrogenation. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നമ്മളുടെ ബുദ്ധിപൂർവമുള്ള ലിഗാൻഡ് സെലക്ഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്തിലിൻ പോലെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റോഡിയം, ഈ വിൽക്കിൻസൺ കാറ്റലിസ്റ്റിലെ റോഡിയം എത്തിലിനെ കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി പിന്നെ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കാതെ വരും. അപ്പോൾ വേറൊരു ആൽക്കിനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് റിയാക്ഷൻ ഫർദർ നടക്കാതെ പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പം കേട്ടോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് പൈ ആസിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിലിന്റെ പ്രസൻസിൽ നടക്കാതെ പോകുന്നത്? കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ റോഡിയം കാറ്റലിസ്റ്റ് പിടിക്കാൻ താല്പര്യം എത്തിലിനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ലൂസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി, കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി അതിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. The rates of hydrogenation decreases with increase in the alkyl group substitution on double bond, mirroring their relative binding affinities to the metal center. Rate of hydrogenation decreases with increase in the alkyl group substitution. അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈഡ്രോജനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്, അതായത് R ഗ്രൂപ്പിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കുറയും. For a successful hydrogenation, oxidative addition of dihydrogen prior to the binding of olefin is crucial. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൺ ഡബിൾ ബോണ്ട്. ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും റിയാക്ഷൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. Therefore, successful hydrogenation, oxidative addition of dihydrogen prior to the binding of olefin is crucial. അപ്പൊ ആദ്യം ഹൈഡ്രജനെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഹൈഡ്രോജനേഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Wilkinson catalyst can be used to achieve selective hydrogenations. Selective hydrogenation വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് Wilkinson catalyst നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. Terminal alkynes are hydrogenated more rapidly than terminal alkenes. The selectivity can be enhanced by using acidic alcoholic co-solvents. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ആൽക്കൈൻ ഗ്രൂപ്പും ഒരു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നടക്കുന്നത് ഇതിലാണ് നടക്കുന്നത്? ആൽക്കൈൻസ് ആണ്. ടെർമിനൽ ആൽക്കൈൻസിനാണ്, അതായത് ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ഹൈഡ്രോജനേഷൻ നടന്നത്. Selective hydrogenation of alkenes and alkynes without affecting the functional groups like CO, CN, NO2, aryl, COOR, etc.
ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. കാരണം എന്നാണെന്നറിയാമോ, ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ. അപ്പോൾ ഓർഗാനിക്കിൽ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഡബിൾ ബോണ്ടും ഉണ്ട്, ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ. നമുക്ക് ആ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിനെ അതുപോലെ തന്നെ സേഫ് ആയിട്ട് നിർത്തണം, പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണം. അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിൽക്കിൻസൺ കാറ്റലിസ്റ്റിനെയാണ്. കാരണം സെലക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ ആണ്, ഡബിൾ ബോണ്ടിനെയാണ് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഈ ടെർമിനൽ ആൽക്കീൻ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ്, അതിനെ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ, ഭയങ്കര നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലേ അത്. Unsaturated substrates containing polar functionality and are hydrogenated more rapidly. Polar ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ ബോൺസ് ആണ്, പോളാർ ഫങ്ഷണാലിറ്റി ആണ് ആദ്യം ഹൈഡ്രോജനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, സയനൈഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടുത്തുള്ള ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ നടന്നത്. Rates of hydrogenation decreases with increase in the alkyl group substitution on double bond. Less substituted are steric and sterically less hindered double bonds are selectively hydrogenated. അതായത് അറിയാലോ, നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വിൽക്കിൻസൺ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ട്രൈഫിനൈൽ ഫോസ്ഫീൻ ഒക്കെ 3 ട്രൈഫിനൈൽ ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ 2 ട്രൈഫിനൈൽ ഫോസ്ഫീൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ ആ കോമ്പൗണ്ടിലോട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഹൈഡ്രോജനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കോമ്പൗണ്ട് കയറി ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ വരുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന്റെ വലിപ്പം വളരെ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒത്തിരി ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടാണ്, ഒരു ഉള്ളിലൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹൈഡ്രോജനേഷൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ലെസ് ഹിൻഡേർഡും ലെസ് സ്റ്റെറിക്കലി ഹിൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള, ലെസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ്, അതായത് ലെസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് സ്റ്റെറിക്കലി ഹിൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡബിൾ ബോൺസ് ആയിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഹൈഡ്രോജനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് യൂസിങ് വിൽക്കിൻസൺ കാറ്റലിസ്റ്റ്. ഇതൊക്കെ നെറ്റിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ, നെറ്റിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് കുറെ കോമ്പൗണ്ട്സ് തരും, എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഏത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചോദിക്കും. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ, ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ആൻസർ നോക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഏത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് എളുപ്പത്തിൽ ഹൈഡ്രോജനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഹൈഡ്രോജനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതിനകത്ത് എക്സോസൈക്ലിക് ഡബിൾ ബോൺസ് ആർ സെലക്റ്റീവ്ലി ഹൈഡ്രോജനേറ്റഡ് ഓവർ എൻഡോസൈക്ലിക് ഡബിൾ ബോൺസ്. ഇല്ലേ, ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത്, ഇതിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് എക്സോസൈക്ലിക് ബോൺസ് ആർ ഈസിലി ഹൈഡ്രോജനേറ്റഡ്. സിസ് ആൽക്കീൻസ് ആർ റെഡ്യൂസ്ഡ് റാപ്പിഡ്ലി. സിസ് ആണ്, ട്രാൻസിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ സിസ് ആൽക്കീൻസ് ആണ് സിസ് ആൽക്കീൻസ് ആണ് എളുപ്പത്തിൽ ഹൈഡ്രോജനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഐസൊലേറ്റഡ് ഡബിൾ ബോൺസ് ആർ റാപ്പിഡ്ലി ഹൈഡ്രോജനേറ്റഡ് ഓവർ കോൺജുഗേറ്റഡ് ഡൈൻസ്. ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ നോക്കാം. ഇത് കോൺജുഗേറ്റഡ് അല്ലേ, ഇത് കോൺജുഗേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് അതാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഹൈഡ്രോജനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയത്. ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങളൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയാൽ മതി. നിങ്ങളൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ 2 കോമ്പൗണ്ടുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. 2 കോമ്പൗണ്ടുകളും ഹൈഡ്രോജനേഷൻ യൂസിങ് ഒളിഫിൻ കാറ്റലിസ്റ്റ്, വിൽക്കിൻസൺ കാറ്റലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തെയും ഏത് ഡബിൾ ബോൺസ് ആണ് ഹൈഡ്രോജനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരം ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. ഇന്ന് തന്നെ കണ്ടിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഇത് അയച്ചു തരണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ കഥ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ.